سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو۔ آج اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سورہ فجر کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ آج یہ سورت مکمل ہوگی، پھر اگلے اتوار کو کسی اور سورت کا ہم انتخاب کریں گے، اور جو کچھ بھی ہے بتوفیق ہی و عون ہی، یہ اللہ کی توفیق سے ہے اور اللہ کی مدد سے ہے۔ سورہ فجر مکی ہے، اس میں 1 رکوع 30 آیتیں، 139 کلمے، 597 حروف ہے۔ یہ ہر نشست کے ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کی ترتیب کیا ہے۔ آج جو درس ہوگا وہ آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک ہوگا۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، پوسٹ بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہ ٹوٹل آیات بنتی ہیں 10۔ اس کا مطلب یہ ہوا سورہ فجر کی 20 آیات کی تفسیر الحمدللہ آپ نے سن لی اور میں نے بیان کر دی۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں 21ویں آیت سے۔ 21ویں آیت کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا۔ یہ آیت نمبر 21 ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کلا، ہاں ہاں، اذا، جب، دکت، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، الارض، زمین، دکن دکا، خوب ریزہ ریزہ کرنا۔ یہ لفظی ترجمہ تھا آیت نمبر 21 کا۔ اب اس کے بعد تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں، جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں ایک منظر کی منظر کشی ہے۔ آپ کہیں گے وہ منظر کیا ہے؟ وہ منظر یہ ہے، اللہ رب العزت جب قیامت کو برپا کرنا چاہے گا تو حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ ارشاد فرمائے گا، آپ سور پھونکے۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اب سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی بدولت یہ جو عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں ساری عمارتیں گر جائیں گی، ختم، سڑکیں پھٹ جائیں گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین جو ہے نا، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ ایک شور ہوگا، اور پہاڑوں کے بارے میں تو دیگر مقامات پر یہ بھی تذکرہ کیا گیا، جیسے روئی اڑتی ہے نا، اس طریقے سے ہوا میں پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ قابل توجہ بات یہ ہے، پہاڑ اتنا فولاد ہے، جب وہ ہوا میں اڑ رہا ہوگا پھر ہمارا کیا اثر ہوگا؟ یہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کے بعد ہوگا۔ اسی منظر کی منظر کشی اس آیت کریمہ میں ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا۔ ہاں ہاں، جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ بعض لوگ مر جائیں گے اور بعض لوگ بچ جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ سیکنڈ مرتبہ جب سور پھونکیں گے اب سب مر جائیں گے، جو بچے تھے سب انتقال کر جائیں گے۔
یہ ہوگا دوسری مرتبہ. چند فرشتے بچ جائیں گے, ان میں ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہوں گے, موت کا فرشتہ بھی ہوگا, چند ایک فرشتے بچے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العزت جو ہے نا انہیں بھی موت دے دے گا. اب زمین پر کوئی نہیں بچے گا. سورہ قارعہ میں نے آپ کے سامنے یہ سارا منظر پیش کیا تھا, یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اچھا, جب کچھ بھی نہیں بچے گا, اب اس کا تذکرہ سورہ رحمان میں ہے. خالق کائنات سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے, اور آپ سنتے رہتے ہیں, کل من علیہا فان, جو بھی زمین پر ہے نا سب ختم, اب کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہی منظر ہے. دوسری مرتبہ سور پھونکا, اور اس کے بعد اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت عطا فرما دی, موت کے فرشتے کو بھی موت عطا فرما دی. سب ختم, اب کوئی بھی نہیں. تو قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان, جو بھی تھا نا سب ختم ہو گیا. اب بچا کون؟ سورہ رحمان میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, بس اب تیرے رب کی بادشاہت بچ گئی, ختم. نہ میں بچا, نہ آپ بچے, نہ فرشتے بچے, سب ختم. نام و نشان ایک طریقے سے مٹ گیا. رب کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, اب صرف تیرے رب کی حکومت ہے, وہی باقی ہے. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تیرا رب کیسا ہے؟ جلال ہے, عزت والا, اکرام اور اکرام والا ہے. اب جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو سورہ مؤمن کے اندر اللہ رب العزت اب فرمائے گا, یہ سورہ مؤمن کے اندر ہے. جب سب ختم ہوا اب رب کہتا ہے لمن الملک اليوم, سورہ مؤمن آیت نمبر 16. آج بتلاؤ تو صحیح کس کی بادشاہی ہے؟ بڑے اکڑتے تھے, بڑے اتراتے تھے, سب ختم. نہ اب چونٹی بچی, نہ شیر بچا, نہ ہاتھی بچا, نہ فولاد, ختم. رب کہتا ہے لمن الملک اليوم, بتلاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود رب جواب دے, کیونکہ سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے نا. رب سے بتلانا چاہ رہا ہے, جو سورہ مؤمن کے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا. رب کہتا ہے للہ الواحد القہار, ایک اللہ قہار, جس کا قہر ہے, جس کا جبر ہے. یہ دوسری مرتبہ اب سور ہو گیا. اچھا, اب اس کے بعد تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے. کون؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر پیدا فرما دے گا اور حکم دے گا کہ اب آپ سور پھونکے. اب کی بار جب سور پھونکا جائے گا, جو مردے ہیں زندہ ہو جائیں گے. یہ ہے میدان محشر. اب جب میدان محشر بپا ہوگا, یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. پہلے کیا ہوگا؟ بڑا شور مچا ہوگا, تکلیفیں, اذیتیں, درد ہوگا, کرب ہوگا. حساب کتاب نہیں ہوگا, ابھی تو بہت ٹائم ہے, توجہ رکھیے گا. میدان محشر بپا ہوگا, ابھی حساب کتاب کافی دیر سے سٹارٹ ہوگا. ایک طویل عرصہ گزرے گا, لوگ درد میں, کرب میں, اذیت میں مبتلا ہوں گے. اب اس کا تذکرہ مختصر قرآن میں آیا سورہ فجر کے اندر, آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 22, یہ میدان محشر ہے. اور تیسری مرتبہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونک دیا. سورہ فجر میں میرے رب نے ارشاد فرمایا, خالق مالک کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ, توجہ رکھیے گا, وَجَاءَ رَبُّكَ, کیا مطلب اس کا؟ اور اب تمہارا رب قہر کے ساتھ تجلی فرمائے گا, قہر کے ساتھ. اچھا, اب رب قہر کے ساتھ تجلی فرمائے گا, ظاہر ہوگا تمہارے سامنے. فرشتوں کا حال کیا ہوگا؟ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, آیت نمبر 22.
फरिश्ते कतार लगाए हुए होंगे, इनकी कतारें बनी हुई होंगी, और किस अंदाज में अर्श को जो उठाने वाले फरिश्ते ना वो आगे होंगे, फिर इसके बाद जो अर्श के दाएं बाएं होंगे वो सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर अर्श को उठाने वाले, सेकंड नंबर पर अर्श के दाएं बाएं फरिश्ते, अब थर्ड नंबर पर कौन होंगे? आसमान के फरिश्ते, और चौथे नंबर पर जमीन के फरिश्ते। ये सारे फरिश्ते रब की बारगाह में 10 बजता। क्यों? आज रब किस अंदाज में सामने नमूदार होगा, जाहिर होगा? वजा रब्बुका, रब कहर के साथ, बहुत कर लिया, बहुत मजे कर लिए, बहुत नाफरमानी कर ली, रब बड़ा जलाल में होगा, बड़ा कहर में होगा। उस वक्त रब की सिफतें कहार का ज़ुहूर होगा, रब की सिफतें जब्बार का ज़ुहूर होगा, रब कहर में होगा, और फरिश्ते घबराए हुए रब के सामने जलवागर होंगे, और 10 बस्ता गर्दनों सरों को झुकाकर कि आज रब गजबनाक है, आज रब जो है जलाल में है। अब इसके बाद कुरान क्या कहता है? अब मैदान महशर बपा हुआ, अभी मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि मैदान महशर में इब्तिदाई जो वक्त है वो सिर्फ अज़ियत है, इसमें तकलीफ होगी, ये इब्तिदाई वक्त है। ये कितना वक्त है मुझे इसका इल्म नहीं है, वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब। एक तवील वक्त जो है ऐसे गुजरेगा, और उस वक्त जो है सब परेशान होंगे, हर कोई नफ्सा नफ्सी कहेगा, मैदान महशर में बैठा होगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब सर बसुजूद होंगे, सजदे में झुक जाएंगे, क्योंकि सब परेशान होंगे, सब तकलीफ में होंगे, और रब की कहार जो सिफत है उसका ज़ुहूर हो रहा होगा, सब तकलीफ में होंगे, कोई जा भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता, ऐसे स्टार्ट करके बैठ भी नहीं सकता। अच्छा, धूप लग रही हो तो साए में भी नहीं जा सकता, मुसीबत है, तकलीफ है। अब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना, रब की बारगाह में सर बसुजूद होंगे, कहेंगे मौला मेरी उम्मत बड़ी परेशान है, बड़ी तकलीफ में है, मौला जल्द जल्द हिसाब किताब हो जाए। अभी तो हिसाब किताब भी शुरू नहीं हुआ। अल्लाह अपने हबीब को फरमाएगा, ए प्यारे, अगर आप इस बात की शफाअत कर रहे हैं कि हिसाब किताब स्टार्ट कर दिया जाए तो कर देता हूं, क्योंकि हर कोई को ये पता है कि हिसाब किताब के बगैर तो जा नहीं सकूंगा, और अभी तक तो हिसाब किताब स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसे एग्जाम का पेपर होता है, अभी तक तो पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इंसान बेचैन होता है ना, यार कभी पेपर होगा, हम पेपर देंगे, फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा। तो उस वक्त हर एक परेशान है, अभी हिसाब किताब तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, और ये हालत है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे। नबी की सिफारिश से फायदा क्या होगा? अब रब इरशाद फरमाएगा, ठीक है मेरे बंदो, मेरे महबूब ने कहा है ना, हिसाब किताब स्टार्ट होगा मैदान महशर में। अच्छा, अब आ जाएं आयत नंबर 22 सूरह फजर की। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, वजीआ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। यह सूरह फजर की आयत नंबर 22 है, और आप स्क्रीन पर मुलाहिदा कर रहे हैं। लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ आते हैं। वाव का माना है और, जीआ लाई जाएगी, यौमइज़िन उस दिन, बेजहन्नम जहन्नम, यौमइज़िन उस दिन, यतज़क्करु समझ आएगी, अल इंसान इंसान को, वाह और, अन्ना कहाँ है, लहू उसके लिए, ज़िक्रा समझने का फायदा। अब आए तफसीरी तर्जुमा।
वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और उस दिन जहन्नम लाई जाएगी। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु, इंसान को उस दिन समझ आएगी। अब समझ जाएगा, आंखों से देखा ना। दुनिया में क्या कहता था? दुनिया में कहता था देखी जाएगी। आप किसी को नसीहत करें ना, क्या कहता है सामने? यार अभी कब्र में जाएंगे तब देखेंगे, देखी जाएगी, ये जवाब दे। लेकिन कुरान क्या कहता है सुनिएगा कि यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु, उस दिन इंसान को समझ आएगी, लेकिन होगा क्या? व अन्ना लहु ज़िक्रा, लेकिन अब कहां है समझने का फायदा? अब समझने का क्या फायदा है? अच्छा, इस मकाम पर आप तवज्जो रखिएगा, आयत करीमा पर रब ने फरमाया वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, मैदान महशर में जहन्नम को लाया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनाना चाह रहा हूं। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी फरमाते हैं जहन्नम के इर्द गिर्द 70,000 जंजीरें होंगी। हदीस का खुलासा है, मफ़हूम, 70,000 जंजीरें, और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़ के खींचेंगे। जैसे आपने देखो जहाज को खींचा जाता है या फिर कश्ती को खींचा जाता है, अल्लाह ताला मैदान महशर में दिखाने के लिए, देखो ये जहन्नम कैसी है, मैदान महशर में वो फरिश्ते जहन्नम को खींच कर लाएंगे। 70,000 जंजीरें, और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच कर ला रहे होंगे। इससे आप अंदाजा लगाएं जहन्नम कितनी बड़ी होगी। और ये जहन्नम मैदान महशर में खींच कर लाई जाएगी। क्यों? ताकि दिखाई जाए। महशर के मैदान में देखो कितनी खतरनाक ये जहन्नम है। फिर रब ने वादे कर दिया। अब जाहिर बात है जहन्नम को भी देखा, कर्ब को भी देखा, तकलीफ को भी देखा, तो अब इंसान क्या कहता है? इंसान कहता है हाय अफसोस। लेकिन कुरान कहता है अब तेरे अफसोस का कोई फायदा नहीं है, अब तेरे अफसोस का कोई फायदा नहीं होगा। जाहिर बात है दुनिया क्या है? दारुल अमल, और आखिरत दारुल जज़ा। और दारुल जज़ा का फैसला कब होगा? यौमुद्दीन, क़यामत के दिन। तो जो अमल करना था कर लिया, अब वो अपनी आंखों से देखेगा, कहेगा मैं तो कुछ नहीं कर सका। बल्कि मैं आपको बताऊं, मुत्तकी शख्स की बात बता रहा हूं, हदीस मुबारका में आप सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया अगर एक शख्स पैदा होते ही इबादत में लग जाए, पैदा होते ही, ना खाता है ना पीता है ना बाथरूम में जाता है, बस पैदा होते ही इबादत में लग जाए, हर लम्हा हर वक्त इबादत में गुजार दिया, मरते दम तक बस इबादत करता रहा, सजदा करता रहा, रुकू करता रहा, रोजे रखता रहा, इबादत करता रहा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ए मेरे सहाबियों, वो शख्स भी कहेगा कि हाय अफसोस मैं कुछ ना कर सका। अल अमान वल अफीर, ये हालत होगी। नेकोकारों की बात कर रहा हूं मैं, जो पैदा होते ही रब की इबादत कर रहा था। लेकिन वो भी कहेगा कि मौला काश के मुझे और वक्त मिल जाता तो और तवील सजदे कर लेता, और वक्त मिल जाता तो मैं और रोजे रख लेता, और वक्त मिल जाता तो मैं मजीद रुकुआत की सौगात तेरी बारगाह में पेश कर देता। ये हो गई आयत नंबर 22 कंप्लीट। अब आयत नंबर 24, 25 और 26 आज हमने इंशाअल्लाह सूरह फजर को मुकम्मल करना है। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिकु वसाक़हु अहद। लफ्ज़ी तर्जुमा, यक़ूलु, अब इंसान कहेगा मैदान महशर में, जहन्नम को आंखों से देखेगा, जहन्नम आइए, कर्ब को, दर्द को, तकलीफ को, अज़ियत को, तो इंसान कहेगा, यक़ूल, वो कहेगा या लैतनी, ए काश, क़द्दमतु, मैंने आगे भेजा होता, ले हयाती, अपनी इस जिंदगी के लिए, फ़यौमइज़िन, बस उस दिन,
ला युअज़्ज़िबु, ना अज़ाब दे सकेगा, अज़ाबहु, अल्लाह के अज़ाब की तरह, अहदुन, कोई। वाव माना और है, ला युसिको, ना बांध सकेगा, वसाकहु, अल्लाह के बांधने की तरह, अहदुन, कोई। तफसीरी तर्जुमा, इंसान कहेगा ए काश अपनी दुनिया की जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, अफसोस करेगा, लेकिन अब उस अफसोस का कोई फायदा नहीं। बस उस दिन अल्लाह के अजाब की तरह कोई अजाब नहीं दे सकेगा, और अल्लाह के बांधने की तरह, गिरफ्त, पकड़, बांधने से मुराद है अल्लाह की जो गिरफ्त होगी, जो पकड़ होगी, और अल्लाह के बांधने की तरह कोई बांध ना सकेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत हो गई। अब हम आते हैं आयत नंबर 27, क्योंकि सूरह फजर के अंदर टोटल आयत 30 आयत है। अब 26 आयत मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 27, इसका लफ्जी तर्जुमा, या अय्यतुहा, ए अन्नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली जान। इसका तफसीरी तर्जुमा यही होगा, ए नफ्से मुतमइन्ना। इन लफ्ज़ों को ज़हन में रख लें, इसके पढ़ने का ज़ौक़ ही अलग है। मैं जहरी किरात होती है ना, जैसे मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, तो इमामत वगैरह करता हूँ तो ये आयत में बहुत पढ़ता हूँ। लेकिन आज आप सुनिएगा ये आयत, और फिर कोई भी इमाम पढ़ रहा हो तो उसके पीछे नमाज पढ़िएगा और आज के दर्स को ध्यान में रखिएगा, देखिएगा कितना लुत्फ मिलता है और कितना नूर मिलता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना। अब मैं इसकी वजाहत करता हूँ। एक हदीस बारका में आता है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है जिसको जितना खिलाते हो इतना ही काटता है, जितना पिलाते हो इतना ही डसता है। साहबा कराम ने अर्ज की, ये तो हमारा दुश्मन है, जिस थाली में खाता है छेद करता है, गोया आस्तीन का सांप है। ये मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं, आस्तीन का सांप, जितना दूध पिलाओ इतना ताकतवर हो जाएगा, फरमा हो जाता है। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया पता आपको? हदीस बार का फरमाया, वो तुम्हारा नफ्स है, वो तुम्हारा नफ्स है। इसको जितना खिलाओगे इतना फरेबी बनता है, इतना डसता है। आपने हदीस बार का सुनी होगी, वो हदीस बार का इस अंदाज में, रमज़ान का महीना आता है, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, सुलसिलतिश शयातीन, शयातीन जकड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हम रमज़ान में गुनाह तो कर रहे होते हैं, लोग करते हैं, बल्कि बाद लोग तो ज़्यादा करने लग जाते हैं। ऐसे भी मिलते हैं लोग ज़्यादा करते हैं। तो याद रखिएगा, हर इंसान के साथ जहाँ शैतान है वहाँ हर इंसान के साथ उसका नफ्स भी है, और नफ्स को आप खिलाएं पिलाएं, ये तगड़ा होगा और शरारत का हुक्म देगा। ये बात ध्यान में रखेगा। 3 चीजें कही जाती है, सुनिएगा, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा बोलना। ये 3 चीजें हमारे नफ्स को तगड़ा कर रही है, शरारत में उकसाने के लिए, और ताकतवर हो जाता है। और इसके अलावा किससे होता है? गुनाहों से, इबादत ना करना। जब ये कैफियत हो ना इंसान के कि अब उसका नफ्स उसे गुनाहों पर उबारता है, इन्हें बार बार दिल होता है मैं ये गुनाह करूं, मैं ये गुनाह करूं, मैं ये गुनाहों के पीछे लगा रहा है, उसकी लफ्ज़त याद दिलाता है, बार बार कहता है ये कर ये कर। इसके बारे में याद रखिएगा कुरान क्या कहता है। कुरान का मैं पैगाम आपको पेश करना चाहता हूं। सूरह यूसुफ मुलाहिदा करें स्क्रीन पर, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। इस नफ्स का नाम है नफ्से अम्मारा। अगर आप गौर करें तो आज हमारा नफ्स कौन सा है? सवाल या निशान है, बुराई का हुक्म दे रहा है।
لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور عبادت کرنے لگتا ہے اور گناہوں سے دور رہنے لگتا ہے. اب اس کی کیفیت چینج ہو گئی. وہ کیفیت کیا بن گئی؟ نفس لوامہ. اسکرین پر دیکھیں لفظ لکھا ہوا ہے نفس لوامہ. اور قرآن نے سورہ قیامہ کے اندر اسے ذکر کیا وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ. یہ نفس لوامہ ہے. اچھا، جب نفس لوامہ ہو گیا اب اس کا نفس کیا کرتا ہے؟ اسے ملامت کرتا ہے، کہتا گناہ نہ کر، چھوڑ دے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ ہم گناہ کے قریب جانے لگتے ہیں، خود ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑنے لگتا ہے، نہیں غلط ہے، نہیں کرنا. یہ ہمارا نفس کہہ رہا ہے. اور وہ نفس کون سا ہے؟ وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ. وہ نفس لوامہ ہے. پھر انسان اور ترقی کرتا ہے. سبحان اللہ، کاش کہ وہ نفس ہمیں مل جائے. کاش اللہ چھٹکارا دے دے نفس امارہ سے، ترقی ہو جائے نفس لوامہ اور ترقی ہو جائے نفس مطمئنہ. میں نے پڑھا ایک حدیث میں، جب کسی انسان کا نفس مطمئنہ ہو جائے نا، اس کا نفس، تو مچھلی ہے نا، مچھلی اس کو پانی سے نکالے تو کیا کرتی ہے؟ تڑپتی ہے. کہا اگر یہ کیفیت تمہاری ہو جائے نا کہ تم نیکی سے دور ہونے لگو نا، تڑپنے لگو، گھبراہٹ کی طرف اگر قدم بڑھانے لگو کب کبھی طاری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یہ ہے نفس مطمئنہ. اب دیکھیں نفس مطمئنہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. اگلی آیات کی طرف ہم آتے ہیں. پہلے لفظی ترجمہ پھر میں اس کی وضاحت کروں گا. ارجعی، تو لوٹ، الی، طرف، رب کی، اپنے رب کی، راضیتن، تو اس سے راضی، مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، فا، پس، ادخلی، داخل ہو، فی، میں، عبادی، میرے خاص بندوں میں، واو، اور، ادخلی، اور داخل ہو جا، جنتی، میری جنت میں. تفسیری ترجمہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، بس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور میری جنت میں. یہ کب کہا جائے گا پتہ ہے؟ اگر کسی انسان کا نفس مطمئنہ بن گیا اور موت کا فرشتہ آئے گا روح کو قبض کرنے کے لیے. اب رب کی بارگاہ سے اسے کہا جائے گا، رب کی بارگاہ سے کیا کہا جائے گا؟ ارجعی الی ربک. ہاں، تیری روح قبض ہو رہی ہے نا، آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں. ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں. ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی. نبی نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ توجہ رکھیے گا. فرمایا موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے. ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب نفس مطمئنہ بن جائے. اور نفس مطمئنہ کیا؟ عبادت کے بغیر سکون نہ آئے، نماز نہ پڑھے تو چین نہ آئے، گناہوں کی محفل میں جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جائے، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے. نفس مطمئنہ. تو اب رب کیا کہتا ہے جب اس کی روح قبض ہوگی؟ ارجعی الی ربک، آجا رب کی بارگاہ کی طرف. کیسے آئے گا؟ راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. سبحان اللہ. آیتوں کو ذہن میں رکھیں. اور پھر امام تلاوت کر رہا ہو اور آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ سن رہے ہوں تو کتنا لطف ہوگا، کتنا مزہ آئے گا. اور پھر رب کیا کہتا ہے؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے نیک بندوں میں تو آ جا، آ جا میرے نیک بندوں میں. وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ الحمدللہ سورہ فجر مکمل بھی، لیکن
आखिरी में मैं आपके सामने सिर्फ एक दुआ पेश करना चाह रहा हूं। इस दुआ को, दर्स हमारा सूरह फजर का कंप्लीट हो रहा है। ये स्क्रीन पर दुआ है, हो सके तो आप इसे याद भी कर लें, क्योंकि इस दुआ का ताल्लुक आज के दर्स कुरान से है। वैसे हमने जो ग्रुप बनाया है दर्स कुरान का, कोशिश हम करते हैं सारी पोस्टें वहां डालें, क्योंकि दर्स में सब चीजें याद नहीं रहती। एक तो वीडियो भी उसमें अपलोड हो जाती है, और दूसरे ये पोस्टें भी होती हैं, ताकि आपको याद करने में आसान है। दर्स कुरान का ग्रुप है, कादरी मस्जिद दर्स कुरान। हजरत अबू उमामा हदीस को रिवायत कर रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को इरशाद फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो। उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह कौन सी दुआ? अब ये दुआ है जो स्क्रीन पर मुलाहिदा कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नफ्सन बिका मुतमइन्ना, ए मौला मैं तुझसे ऐसे नफ्स की दुआ करता हूं, सवाल करता हूं जो नफ्से मुतमइन्ना है। रब से क्या मांग रहा है? नफ्से मुतमइन्ना। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नफ्सन बिका मुतमइन्ना, ए परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में नफ्से मुतमइन्ना का सवाली हूं। और फिर क्या है? तुमिनु बिलिकाइका, ऐसा नफ्स जो तेरे मिलने पर ईमान रखता हो। व तरदा बिक़दाइका, और तू जो फैसले करे ना उस पर राजी हो। व तरदा बिक़दाइका व तक़नउ बिअताइका, और जो तू देता है उस पर क्या करे? कनाअत करे, बस मैं खुश हूं। रुपया दिया तब भी खुश हूं, करोड़ रुपया दिया तब भी खुश हूं। इसको कहते हैं कनाअत पसंदी। ये दुआ आइम्मा तफासिर ने इन्हीं आयात के तहत लिखी, इससे मैंने आपके सामने पेश की। हो सके तो दुआ याद कर लीजिएगा। वैसे ग्रुप के अंदर ये पोस्ट चलेगी, तो उसमें आप याद करें और रब से यही मांगते रहे कि रब हमें जो है नफ्स मुतमइन्ना दे दे, ताकि जब रूह कब्ज हो तो क्या कहा जा रहा हो? इरजी इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो